Hope you can see the screen, right? Can you see the screen? Okay. So in continuation with what we have learned in the last class, we will just finish off with that derivation of potential. Okay. So yesterday we have seen the expression for, we have derived the value of Vpx initially. Vpx was, I will just write that Vpx value initially. Vpx, we got it as minus epsilon m naught into x plus x squared by xp naught plus xp naught by 2. ശരിയല്ലേ? This was the expression that we derived for Vpx, right? നമ്മളെന്തൊരു on the p side. P side, how we will represent the p side in terms of distance. Distance wise നമ്മൾ represent ചെയ്യുന്നത് p side എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എക്സ് പി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനും സീറോയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള പൊസിഷൻ. So if I am drawing the figure again, it goes like this. This is your depletion layer. This is the central position of the depletion layer. I will just extend that downwards. I will extend the ends of the depletion layer. And if you are asked to draw the electric field, I will draw it down. Okay. So electric field looks like this. Okay, this is the maximum electric field value, and that occurs when x is equal to 0. Fine. And this position was x n naught, the right position. Central position is taken as 0, and the left position is taken as minus x p naught. This is the p side. This is the p side. So we are taking it as minus x p naught, and this is the n side of the p-n junction. അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിന് രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ട്. ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ ഹാസ് ഗോട്ട് its side on p side and its portion on the n side also. So towards the p side, we have derived the value of potential. What is the value of potential on the p side of the depletion layer? That we got like this, and we have already started doing a derivation for the potential value on the n side also. So for that, we know that Vn of x is equal to, we know that as I told you yesterday, electric field is actually the negative gradient of potential. So if we want the potential value, we need to take the negative integral of electric field. Electric field is negative gradient or negative derivative. If we need potential, we need to take negative integral of electric field. X dx. ഇത് ഏത് ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും? സീറോയ്ക്കും എക്സ് എൻ നോട്ടിനും ഇടയ്ക്ക്. 0 less than x less than x n naught. One second. ഒരു സെക്കൻഡ്, സ്ക്രീൻ ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഒരു സെക്കൻഡ്, മോണിറ്റർ ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സെക്കൻഡ്, പ്ലീസ് വെയിറ്റ്. You can try to do that. I will work out that. You can try to do that. ആ ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. We know the value of epsilon x, that is electric field value on the n side. We know its value. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Just see that and try to do the derivation similar to that of Vpx. Vpx നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ. The only thing is that you need to take the expression of electric field on the n side.
n സൈഡിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ. What was the expression for electric field on the n side? Can anyone tell or write in the chat box? Chat box il ee expressions എഴുതാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി. Need not take much time. Anyone? Nikhil, expression ഒന്ന് പറയുമോ? On n side, what is the value of electric field? Electric field നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ്, തൊട്ട് മുമ്പ്. സോ അതിൽ n സൈഡിൽ what is the value of electric field? Sigma m naught into 1 minus x by x, xn naught. Yes, 1 minus x by xn naught. That is the expression. Sigma m naught into 1 minus x by xn naught. P സൈഡിലെ എക്സ്പ്രഷൻ സിഗ്മ m naught into 1 plus x by xp naught. ഇതായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓൺ പി സൈഡ് ആൻഡ് എൻ സൈഡിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ. അതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓൺ എൻ സൈഡ് ആണ്. സോ യു നീഡ് ടു യൂസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ സിഗ്മ m naught into 1 minus x by xn naught. ആ എക്സ്പ്രഷനെ നിങ്ങൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ട്, അത് മറക്കരുത്. ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ഡു ദാറ്റ്. Meanwhile, I will take the screen once again. One second. So Pnx is equal to minus integral epsilon of x dx is equal to minus of integral. What was the expression for epsilon of x on the n side? It was epsilon m naught into 1 minus x by xn naught. This was the expression for epsilon x into dx. How will you integrate this? Epsilon m naught is a constant, right? Minus epsilon m naught into integral of 1 is, what is integral of 1? Integral of 1 will become, എങ്ങനെ വരും പറഞ്ഞേ? പെട്ടെന്ന് പറയൂ ആൻസർ. What will be the value? What will come inside the brackets? Yes, it will come as x minus integral x by x naught എന്ന് പറയുന്നത് x naught is a constant, so you can write it as x into integral, it is x squared by 2 xn naught plus the integral constant c. This is the value that you get for Vn of x. Now again you are having a term c, integral constant ഉണ്ട്, you need to find the value of c. For that നമ്മൾ ആ ഫിഗർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം, അനലൈസ് ചെയ്യണം. ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ എടുത്തത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ? വി പി എക്സിന്റെ കേസിൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് സി, വാട്ട് യു ടുക്ക് വാസ് വേർ ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓർ അറ്റ് വിച്ച് പൊസിഷൻ യു ഹാവ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആസ് 0. അതായിരുന്നു നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത്. I hope you remember the figure. This was a figure of potential. It goes like this. And this will be Vn naught and this will be Vp naught. നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തത് at minus xp naught, at minus xp naught, x is equal to minus xp naught, you have the potential value as 0. That was what we took yesterday. But such a condition cannot be taken here. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. Because we are considering the n side, right? നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് n സൈഡ് ആണ്. n സൈഡ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. So we are not having any zero value of potential here. നമുക്ക് സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇല്ല. പി സൈഡിൽ വി ആർ ഹാവിംഗ് എ സീറോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എവിടെ? മൈനസ് എക്സ് പി നോട്ട്. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എക്സ് പി നോട്ട് ആകുന്ന സമയത്ത് വി ആർ ഹാവിംഗ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ 0. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് വി ടുക്ക് while deriving Vpx. So here what we take is that since this is a continuous graph,
at the central position. That is, central position means whenever we speak about position, we need to express in terms of x. X in the position evidanalla. Ee depletion region ee central position x value is 0, right? Here the x value is 0. Position 0 on. So when x is equal to 0, what is happening? Since when x is equal to 0, we understand that Vn is equal to Vp. E position Vn is equal to Vp because it is belonging to both the n and p side. So we can take the potential as Vn is equal to Vp upon at x is equal to 0. And this will be the condition that we use for deriving the value of c. C എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റഗ്രൽ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0, വി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി പി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ബാക്കി എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ. നോക്കൂ, ഈ പോയിന്റിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു what we can take this value. If you are taking minus xp naught, vn and vp will not be the same. If you are taking xn naught, vn and vp will not be same. But when we take this position, I mean this point, vn and vp will be the same because it belongs to both the n and p sides. X is equal to 0 means since that is a reference point, it belongs to both the n and p sides. So vn is equal to vp at x is equal to 0. And that is the condition that we are going to use here. എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യും? നമുക്ക് vn is equal to vp യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we need the expression for vp also. I will just write that also. vpx was earlier we have already derived that as minus epsilon m naught into x squared plus x squared by xp naught plus xp naught by 2. This was the expression for vpx. നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? x is equal to 0 ആകുമ്പോൾ vn of x will be equal to vp of x എന്നാണ് പറയുന്നത്. So what you need to do is that first you write vn of x ന്റെ expression അത് നമുക്ക് എഴുതാം. ഇതിൽ x is equal to 0 ആകുമ്പോൾ what happens to this expression? When x becomes 0, what will be the only term that is left in vn of x? എന്തായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളത്? x 0 ആകുന്ന സമയത്ത് vn of x ൽ എന്തായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ടേം? പെട്ടെന്ന് പറയൂ. ഈ ടേമിൽ x 0 ആകുമ്പോൾ എന്താണ് പിന്നെ ഉള്ളത്? c മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അല്ലേ? സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് c. ഏതാണ് vn of x ന്റെ ടേം? vn of x at x, vn at x is equal to 0 is c. അത് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്? vp at x is equal to 0. vn at x is equal to 0 എന്ന് പറയുന്നത് is equal to vp at x is equal to 0. So you can write vn x is equal to 0 എന്ന് പറയുന്നത് you got it as c. കാരണം ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ x ന്റെ വാല്യൂ 0 ആകുമ്പോൾ the only term that is left is c. So you are getting vn at x is equal to 0 as c. So that will be equal to vp at x is equal to 0. What will be happening when x is equal to 0 in this expression? ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ what will be the term that is left when x is equal to 0? Tell me that. What will be left when x is equal to 0 in vpx? Fast. In this expression, what will be left when x is equal to 0? പെട്ടെന്ന് പറ. യെസ്, എപ്സിലോൺ എം നോട്ട് സിഗ്നൽ ഐ മീൻ അല്ല ഒരു ബൈ 2 കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഈ ലാസ്റ്റ് ടേമിൽ നീ പറയുന്നത് this term will become 0. X is equal to 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ this term will be 0. This term also will be 0. The term that is left is minus epsilon m naught into xp naught by 2, right? So vp at x is equal to 0 will be minus epsilon m naught xp naught by 2. And these two will be equal. അതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. At x is equal to 0, vn is equal to vp. That is, c will be equal to minus epsilon m naught xp naught by 2. Clear ആണോ? Is that clear? Okay, so you got the value of c. നമുക്ക് c value കിട്ടി. What is the next step? We need to just substitute this c value in the main expression. ഈ main expression you just need to substitute. ഏതാണ് main expression? Voltage on the n side, that is vn of x ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതിൽ c value ആണ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്.
So we are replacing that here. So Vn of x becomes Vn of x equals minus epsilon m naught into x minus x squared by 2xn naught plus c ക്ക് പകരം plus മാറി c ക്ക് പകരം minus epsilon m naught x p naught by 2, and you can take minus x p naught as common, minus epsilon m naught as common, minus epsilon m naught what will be left? Minus epsilon m naught, we will be having x minus x squared by 2xn naught. Since we are taking minus xm naught, we will be having this term as plus xp naught by 2. This will be the expression for Vn of x. ഏത് പൊസിഷനിൽ? 0 less than x less than xn naught. ക്ലിയർ? ഇത് ക്ലിയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ, നമ്മളിതിൽ നിങ്ങൾ അധികം ചിന്തിക്കേണ്ട, എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം. നമ്മൾ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ ഒരു കാര്യമാണ്. ഏതാണ്? എപ്സിലോൺ ഓഫ് എക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ദ നെഗറ്റീവ് ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ only thing that you need to remember. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഫുൾ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്തത്. റെസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾ പ്യുവർ മാത്തമെറ്റിക്സ്. നിങ്ങൾ 2 തവണ നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് നാച്ചുറലി. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദ ഡെറിവേഷൻസ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു തേർഡ് മോഡ്യൂളും കൂടാണ് ഇത്രയും ഡെറിവേഷൻസ് ഉള്ളത്. ബട്ട് you need to, my suggestion is you should give priority to the derivations because these are sure questions. Answer these questions in your university exams. So there won't be any twist and all. It will be asked directly. If you learn this, you will get the mark. That's it. ബാക്കി എല്ലാം വേറെ രീതിയിലൊക്കെ ചോദിക്കാം. Then you will be having some confusions and all. But these questions, they cannot be asked in a twisted way. This I am telling right from the first class itself. Okay, that is the thing that we have learned over here. Now, since we are dealing with potential, നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണല്ലോ ഈ പറയുന്നത് അല്ലേ? In this graph, ഈ particularly ഈ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഗ്രാഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. This was that we have already learned. It goes like this, and this position was minus epsilon m naught. That was the electric field graph. You should not forget these two diagrams ever. And my question to you is that I need the potential value, built-in potential value. So നമ്മൾ എപ്പോഴും potential difference എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? When you need to find potential drop across 2 points, what will you do? ആ 2 പോയിന്റ്സിനും അക്രോസ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം വോൾട്ട്മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വോൾട്ട്മീറ്റർ പ്ലേസ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് 2 പോയിന്റ്സിന് ഇടയ്ക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ യു വിൽ ബി പ്ലേസിംഗ് ദ വോൾട്ട്മീറ്റർ അക്രോസ് ദ 2 points, റൈറ്റ്? അതുപോലെ തന്നെ if you need to find the potential, this potential value, ഇവിടെ ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ you need to find the value of this potential drop. What will be you doing? എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യുക? You need to find this potential difference. എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക? You know that this difference can be taken as this level is 0 അല്ലെ? xp naught എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ the value of potential is 0. Minus xp naught എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ the value of potential is 0. So if we need to find the potential drop കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്തും കൂടി നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഈ പോയിന്റിൽ വരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ, കാരണം അതാണ് അങ്ങോട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ? ഏത് പോയിന്റിൽ വരുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ്, നിങ്ങൾക്ക് 2 പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് അറിയേണ്ടത്. അത് ഈ പോയിന്റും ഈ താഴത്തെ ലെവലും ഈ ലെവലും തമ്മിലുള്ളത്. ഈ ഗ്യാപ്പിനാണ് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ്, ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്. ഏത് പോയിന്റിൽ ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ അറിയേണ്ടത്? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ഏത് പൊസിഷനിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടണം? പൊസിഷൻ പറയുമ്പം 3 different points are there, minus xp naught, 0 and
എക്സ് എൻ നോട്ട്. ഇതിൽ ഏത് പൊസിഷന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം, ഈ ഡിഫറൻസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം? പറയൂ. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലെവൽസ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ദിസ് ഐ എം മാർക്കിംഗ് ആസ് 0 volt. This I am marking as 5 volt. And the potential drop across these 2 points will be 5 volt. ശരിയല്ലേ? Correct. So if I need the potential drop between these two lines. ഈ ലൈനിൽ നമുക്കറിയാം it is 0. And you need to find ഈ വാല്യൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാല്യൂ കിട്ടിയോണ്ടാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് നിങ്ങൾ 5 വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. സിമിലർലി യു നീഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്. കാരണം ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ ജസ്റ്റ് യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് വിച്ച് പോയിന്റ്, ഏത് പോയിന്റിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ചോദ്യം. എക്സിന്റെ ഏത് പൊസിഷനിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചോദിച്ചല്ലേ? ഇന്നലെ ചോദിച്ച ചോദ്യം എക്സിന്റെ ഏത് പൊസിഷനിലാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 ആകുന്നതെന്നായിരുന്നു. പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ഈ ഗ്രാഫാണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 ആകുന്നത് എക്സിന്റെ ഏത് പൊസിഷനിലാണ്? പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 ആകുന്നത് മൈനസ് എക്സ് പി നോട്ടിലാണ്. അതുപോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതിന്റെ ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എത്തുന്നത് ഏത് പൊസിഷനിലാണ്? പൊട്ടൻഷ്യൽ റീച്ചസ് ഇറ്റ്സ് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ അറ്റ് വിച്ച് പൊസിഷൻ? എക്സ് എൻ നോട്ട്. പെർഫെക്റ്റ്. സോ അറ്റ് എക്സ് എൻ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ, ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എക്സ് എൻ നോട്ട്, റൈറ്റ്? ഈ പൊസിഷനാണ് എക്സ് എൻ നോട്ട്. എക്സ് ആക്സിസ് ഈ താഴെ വരയ്ക്കുന്നതാണ് എക്സ് ആക്സിസ്. ദിസ് വിൽ ബി യുവർ എക്സ് ആക്സിസ്. അതിൽ ഈ പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എൻ നോട്ട്. ദിസ് ഈസ് 0, ദിസ് ഈസ് മൈനസ് എക്സ് പി നോട്ട്. മൈനസ് എക്സ് പി നോട്ടിൽ യു ഹാവിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആസ് 0. ഓക്കെ. ആൻഡ് എക്സ് എൻ നോട്ടിൽ ഇനി എത്രയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് അറിയണം. സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ഡിഫറൻസ്. പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ്, you can write, in order to get the potential drop, what you do is you need to find the potential at V. നമ്മൾ ഏത് എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം? വി പി എക്സ് യൂസ് ചെയ്യണോ വി എൻ എക്സ് യൂസ് ചെയ്യണോ? ഏത് സൈഡിലാണ് വരിക? വെദർ വി നീഡ് ടു യൂസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് വി പി എക്സ് ഓർ വി എൻ എക്സ്? ക്യാൻ എനിവൺ ടെൽ മീ വിച്ച് എക്സ്പ്രഷൻ വിൽ വി യൂസ്? ഏത് എക്സ്പ്രഷനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക? വി പി എക്സ് ആണോ വി എൻ എക്സ് ആണോ? എക്സ് എൻ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ ഏത് എക്സ്പ്രഷനിലാണ് ഉണ്ടാവുക? പെട്ടെന്ന് പറയൂ. യെസ്, വി എൻ എക്സിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? എക്സ് എൻ നോട്ട് പൊസിഷനിൽ കിട്ടുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? വി എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കുണ്ട്. നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി വേണ്ടത് ഏത് പൊസിഷനിലാണ്? വി എൻ ഓഫ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ നോട്ട്. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ നോട്ട് ആകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് വേണം? ദാറ്റ് ഈസ് വി എൻ അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ നോട്ട് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതിനകത്ത് ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ നോട്ട് ആകുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ? ജസ്റ്റ് ടെൽ മീ ദാറ്റ്. ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എൻ നോട്ട് ആകുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ബി ദ എക്സ്പ്രഷൻ ദാറ്റ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ്? ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. പെട്ടെന്ന് പറയണേ ചെയ്തിട്ട്. What is the value? Can anyone tell? What is the value when you substitute x as x and not in this expression? എന്തായിരിക്കും വരിക?
വായിച്ചാൽ മതി, നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി, ഇത്ര സമയം എടുക്കണ്ടല്ലോ. ഒരാൾ വായിക്കൂ. മൈനസ് എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് നോട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് കണ്ടില്ല. മൈനസ് എപ്സിലോൺ എം നോട്ട് ഇൻറ്റു ആ സൈൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണോടാ? മൈനസ് എപ്സിലോൺ എം നോട്ട്, അതൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തേ, ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, യു ആർ ഹാവിംഗ് മൈനസ് എപ്സിലോൺ എം നോട്ട് ഹിയർ into, okay, so inside bracket you need to substitute x n naught instead of x, കാരണം x is equal to x n naught ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ x ന് പകരം നിങ്ങൾ x n naught സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. മൈനസ് x n naught സ്ക്വയർ ബൈ 2x n naught പ്ലസ് xp naught by 2. So you are having minus epsilon m naught into xn naught minus xn naught by 2 അല്ലേ? xn naught minus xn naught by 2. Okay, fine, it's correct. You will be having again xn naught by 2 ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളത്. xn naught minus xn naught by 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ it will be again xn naught by 2 plus xp naught by 2. That you can write it as minus epsilon m naught into xn naught plus xp naught by 2 as common. Okay, completed. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെല്ലാവരും? ബാക്കിയുള്ളവര്? ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ഒറ്റ ഒരു കാര്യം കൂടി എഴുതണം. Okay, you have written, this was the final thing that you have written, and you just need to tell me if I am drawing like this depletion. Okay, ഇവിടെ if you are asked to find the difference between these 2 points, ഈ 1 എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനും ഈ 3 എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ how will you do that? നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുക? If you are asked to find the difference between this position 1 and 3, what will you do? Final point minus initial point, right? 3 minus 1 ചെയ്യും, so that the difference or the gap between these two is
2 എന്ന് നമ്മൾ പറയും, ശരിയല്ലേ? If you are asked to find the difference between this point and this point, how will you do that? You are asked to find the difference between this point and this point. എത്രയായിരിക്കും ഡിഫറൻസ് പറയാമോ? Can anyone tell the difference between these 2 points? Just tell me that. Difference between these 2 points. ഈ 2 പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് 1ഉം 3ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് യു ഡിഡ് ലൈക്ക്. What is the difference between this point and this point? Tell me that first. പെട്ടെന്ന് പറയണം, സമയമില്ല നമുക്ക്. യെസ്, എന്തായിരിക്കും ഈ രണ്ട്? നിങ്ങൾക്ക് ആക്സിസ് ഒക്കെ അറിയാവുന്നല്ലേ, ഈ 2 പൊസിഷൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും? എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുക? ആദ്യത്തെ കേസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്ത്? ഫൈനൽ പോയിന്റ് മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്യണം. അല്ലടാ, അങ്ങനല്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെ ആദ്യത്തെ കേസ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്തു? നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുത്തത്? 3 - 1 അല്ലെ? അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് 3 - 1 എന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് ആസ് 2. അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ചെയ്യേണ്ടത്. 3ഉം ഈ -1 തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഡു ഇറ്റ് ആസ് 3 - -1 സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് 4. അത് തന്നെ അല്ലേ 4 പോയിന്റ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല ഇവിടെ. 1 2 3 4, ശരിയല്ലേ? ഇനി എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ പോയിന്റ്സ് അതേ ലോജിക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് 0 ആൻഡ് ഇഫ് ഐ നീഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് 2 പോയിന്റ്സ്, ഈ ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഈ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ത്? ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ വിഡ്ത്ത് എന്ന്. എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു? W0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇഫ് യു ആർ ആസ്ക്ഡ് W0, how will you tell that? Final position of depletion layer width minus initial position of depletion layer width. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കും? xn0 minus xp0. So that you will get it as W0 എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും? xn0 plus xp0 എന്നാവും. കാരണം ഫൈനൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആണ്. ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഈസ് xn0, initial position is minus xp0, so that you will get it as xn0 plus xp0 എന്നാവും. എന്ത്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണിത്, ഐ ജസ്റ്റ് റിമൈൻഡഡ് ദാറ്റ്. ദിസ് വിൽ ബി ദ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ വിഡ്ത്ത്. മൊത്തം ഈ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുക. സിൻസ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദിസ് പൊസിഷൻ ആസ് നെഗറ്റീവ്, ഐ മീൻ ആസ് എ റെഫറൻസ് പോയിന്റ്. ഈ നടുക്ക് നമ്മൾ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് 0 ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ഈ ലെഫ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് minus xp0, the difference between the gap between these 2 points, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് in other words this gap is actually called the depletion layer width. Its value will be xn0 plus xp0. I'm telling this because you can replace this numerator by w0. ഏതാ? xn0 plus xp0 എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞത്? That is w0. So that you will replace this expression as minus epsilon m0. You can write further, this is equal to epsilon m0 into in brackets w0 by 2. That is what I wanted to tell. Because w0 is actually xn0 plus xp0. xn0 plus xp0. Clear അല്ലേ? I just wanted to rewrite this expression. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നുകൂടി ചുരുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ? നമ്മൾ കുറെ എഴുതുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദി ഫൈനൽ ടേംസ്, ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻസ് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഫൈനലി നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത്? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് അല്ലെ? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. സോ V0, potential drop is represented as V0 is equal to minus epsilon m0 into W0 by 2. That will be the final expression. V0 is equal to minus epsilon m0 into W0 by 2. നമ്മൾ V0 അല്ലെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. ഇതിന് നമ്മൾ വേറൊരു എക്സ്പ്രഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, KT/Q ln NA/ND/Ni². അത് നമ്മൾ കോൺടാക്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെറിവേഷൻ സമയത്ത് already we have learned that. And now this is another expression for V0, that is minus epsilon m0 into W0 by 2. നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ടോപ്പിക് ഒരു ദിവസം പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. സോ അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ റിവൈൻഡ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റോട് ചിലവാക്കിയാൽ മതിയാവും ഒരു ദിവസം പഠിച്ചത് നോക്കാൻ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്. സോ സ്പെൻഡ് ദാറ്റ് ടൈം സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ അബൌട്ട് വാട്ട് വി ഹാവ് ഡൺ ടുഡേ. ആൻഡ് നമ്മൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ് യു മസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻ പേപ്പർ ഓൾസോ.
Have you completed? If it is completed, you can mark your attendance. Please mark your attendance.